भ्रमण कहानी संज्ञा स्वरूप वर्णना कर ओके जहाँकि आप प्रीवियस क्वेश्चन आसीला आउ सपोर्ट्स यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपको कहीं भी खामखियाली करेंगे ना कहीं 15 मार्किया क्वेश्चन आ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जी एबेठू जानला सी भल रिजल्ट कला कहीं बहुत पाखे आसिलानी है 6 सेमिस्टर इंपोर्टेंट बैक जमी न लगे दरकार किसी बेसी गपियानी 15 मार्किया आ नोट भी करूँ टे बड़ हम गोटे भिडियो टे लंबा हाउ पछके कहीं आम बुझा है बुझा सहित इंपोर्टाट पॉइंट भी अच्छी सब लिखा नोट भी करवा ओके तो भ्रमण कहानी संज्ञा स्वरूप वर्णना कर जहाँकि प्रीवियस क्वेश्चन आसीला है से मुझे इंपोर्टाट क्वेश्चन समस्त नोट करूँ देख कौन कौन ना ट्रैवल इन द यंगर शॉर्ट इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन द एल्डर ए पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस माने कौन सान बा छोट भ्रमण होउची वयस्क शिक्षार एक अंश बा अभिज्ञतार एक अंश एजुकेशन माने कौन शिक्षा तो जदि धर छोट धरण यात्रा है छोट धरण यात्रा यंगर वृद्ध मानक मध्य शिक्षार एक अंश अटे बुझिपाल कि नहीं अच्छा बुझे ताको नोट भी कर जहाँ कहूँ नोट कले सब भल है देख पृथ्वी रे जनमानस बंचुवा प्रत्येक सर्जनशील प्रतिभा जड़े हृदय परिवारजक देख बुझेला बेलू आपण मानक बहुत टाइम है जो इंपोर्टाट जिनस मुझे बुझेदेवी प्रथम आप नोट करूँ ओके से भितर समस्त पृथ्वी जीवंत रही थाए तापर कौन कौन से हृदय कथाकार कवि नाटकर चित्रकर संगीतर कलाकार गवेषक दार्शनिक चिकित्सा धार्मिक था ओके से माने आपण आसामर्थ्य और तर्जनित अवस्था केवल निजर मुक्ति कौन पर्यटन भ्रमण करना तो नोट करूँ कहीं बहुत बड़ माने आंसर टी तो आंसर टा अपन समस्त लिखा आ इम्पोर्टाट गुड़ा को सब निज भाषा लिखे गोटे कथा इम्पोर्टाट कि निज भाषा लिखे सी जहाँ लिखी लिखिए बुझिपाल कि नहीं जे निज भाषा लिखला सी कौन कला भल रिजल्ट कला आउ पॉइंट देख लिखला बुझिपाल बस एति देख तापर पर्यटन तांकर हुए निशा पेशा नुहे एथिरे से माने पांती अपार आनंद तो भ्रमणकारी मैंने कौन करते ना निशा नुह पेशा करते कहीं से भ्रमण करके आनंद पाई यही आनंद भितर जीवन को खोजा आउ अनुभव करवा अनुभव आपणार जीवन यात्रा करदेवार मानसिकता से जो भूमि को जाए जो मनीष पहाड़ पर्वत समुद्र गछलता माटी पानी पवन और आकाश सहित संपर्क जोड़ी रखे से पाखे साधारण मनीषटी परी केवल ठिया हुए नहीं ठिया हुए बरं से हाथ धरी भीतर को पशि जाए से प्राण सहित मित बसे से अतीत और वर्तमान को पढ़े भविष्य को देखे से भीतर को देखी घृणा करे आकंतिक हुए से विषाद और आनंद घृणा प्रीति हिंस्रता दयाशीलता अर्थमनस्ता पारमर्थक सबकि बती करी कौन गंठिल बांधी पुणी निज भूमि को फेरे जे भ्रमण करती ट्राभेलर जो मैंने जानी ट्राभेलर अच्छा तो से कड़े कड़े सब बुलिया जाती जुआड़े ना सियाड़े जाती पहाड़ पर्वत नदी समुद्र बहुत भी देश को भी जाती ट्राभेलर जानी समस्ते है से कौन करते सब आड़ बुलिया जा सब भिड कर सब छाड़ती पुणी निज तर कौन घर को फेरी आसती कौन ट्राभेलर जो मैंने बहुत खुशी लगे देखले कहीं सब अलग अलग देश भी आसती आम देश को पुणी जाती है देख दास गौरांग चरण 1975 ओडिया भ्रमण साहित्य स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्य भूमिका एमती मानसिक बंचुवा भूमि को निर्भर जापर भूमि
ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିବିଧ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତିର ଦୁର୍ଭେଦ ପାଚେରୀଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଭୂମିସାତ୍ କରି ଆପଣେଇ ନେବାର ଅଦ୍ୟମ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କ'ଣ? ସେଇ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ବୁଲିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବଢ଼େଇବେ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ଜୀବନ ଏକ ନିରନ୍ତର ଯାତ୍ରା ମଣୁଥିବା ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ଯଥାର୍ଥ ହିଁ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମ ଜୀବନ ଆଲୋଡ଼ନ ଅନୁଭବ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁପ୍ରେରକ ଓ ଦର୍ଶନ ପ୍ରେରିତ କ'ଣ ସମ୍ମିଳନ ସାରସ୍ୱତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଓକେ, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ସଂଜ୍ଞା। ହେଲା, ସଂଜ୍ଞାର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ସଂଜ୍ଞା। ସଂଜ୍ଞାଟା ଲେଖିଲେ ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ଯାହା ପିଲାଟା ଜାଣିଛି କିଛି। ସଂଜ୍ଞା 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ସ୍ୱରୂପ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, 15ଟା ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ମାର୍କ ଦେଖିବ ତମେ। ବୁଝିଗଲ? ଦେଖ, ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଯେଉଁମାନେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପଳେଇଲା, ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଟ୍ରାଭେଲିଂ ହାଜ୍ ପ୍ରୁଭଡ୍ ଟୁ ବି ଗ୍ରେଟ୍ ଲେଭର ଇନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସ୍ପେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସ୍ପେଟିସ୍। ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରାଭେଲର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପ୍ରୁଭଡ୍ କରିଥାନ୍ତି ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନ ଧାରଣ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପିପାସା ଘର ବନ୍ଧା ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରିଛି। ତାର ମାନସିକ ଅବସାଦ ଓ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂରକରଣ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ଥାନ। ଜ୍ଞାନର ଦିଗନ୍ତ ତାର ହୋଇଛି ପ୍ରସାରିତ, ଆଉ ଏକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ସେ ହୋଇନି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ବୃତ୍ତର ମଣିଷଟିଏ, ବରଂ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱର ମଣିଷ। କିଏ? ଯେ ଟ୍ରାଭେଲର, ମାନେ କ'ଣ ସେ ସବୁଆଡ଼କୁ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼କୁ ସେ ବୁଲୁଛି, ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛି। ହେଲା, ଯାହାକି ନିଜ ଭାଷାରେ ତମେ ଲେଖିବ। ହେଲା, ଇଏ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଲେଖିବନି, ତମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତମର ଭଲରେ ছিল। ଓକେ, ପୃଥିବୀ ଆକାଶର ସମନ୍ୱିତ ରୂପର କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହିଁ ରୂପ ପାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାହିତ୍ୟର ମଞ୍ଜୁଳ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଇଏ ପଳେଇଲା 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏତେ ଲେଖିବନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲେଖିବ, କାହିଁକିନା ଏତେ ମନେ ରହିବନି। ହେଲା, ତ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ଏତେ ବାଟ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର, ଦେଖିଥିବା ବିଷୟରେ ସାର୍ଥକ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ ଓ ତାହାର ରସ ରୂପାୟନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ପଦାର୍ଥର ରସ ବିକାଶ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ହିଁ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରାନ୍ତଭୂତ ଅନୁଭୂତିର ସହାୟତା ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ ଓ ତାର ରସ ରୂପାୟନ ଯେଉଁଠି ହୁଏ, ଯେତେ ମୌଳିକ ଓ ସୃଷ୍ଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ଭିତ ସେ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ସେଠି ହୁଏ, ସେତେ ଅନୁଭବ ଚିତ୍ତ ଉଲ୍ଲାସକ ତାର ସୃଷ୍ଟି ଧର୍ମ ସେଠି ହୁଏ, ସେତେ ସାର୍ଥକ ଚିରନ୍ତନ। ସେ କ'ଣ ନା ସେଠି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ କ'ଣ କୋଉଠି, ତ ସବୁ କିଛି ସେ ଜାଣି ସାରିଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଭ୍ରମଣ ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ ଶରତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ପରି ଫୁଟି ବାସ ଚହଟାଇ ସକାଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝଡ଼ିଯାଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ନ କଲେ ତାର ବିସ୍ମୃତି କୋଳରେ ରହିଯାଏ। ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ବଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଅନେକ ନୂଆ ମଣିଷ, ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଅଭିନେତା। ଦେଖ, ଭ୍ରମଣର ଅନୁଭୂତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ଫୁଲ ପରି ମାନେ ଚହଟଇ ବାସିଥାଏ। କ'ଣ ସକାଳ ହେବା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ ଭ୍ରମଣ କରିବା କ'ଣ କରିସାରି ଝରି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସମବଦ୍ଧତା ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗ ରୁଗୁଣ କରିଦିଏ। ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗର ପ୍ରସାରଣ ଓ ଜୀବନ ବିଚିତ୍ର ରହସ୍ୟ ଜଗତକୁ ଉପଲବ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭୂମିକା ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ଚୌରବୃତ୍ତି ସତେ ଯେପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟିର ରସବୋଧ କୌତୂହଳତା ସର୍ବୋପରି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତଥା
ନିବିଡ଼ ଆନ୍ତରିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଇଥାଏ ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ତ ଏସବୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସବୁର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରସାରଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଏଇସବୁ ଚରିତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରି ସେ କ'ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ଭର ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଲୋକଚିତ୍ର ଯେତିକି ଶାଣିତ ହୁଏ ସେତିକି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ସେତିକି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସେତିକି ହୋଇଥାଏ। କାଳମଣ୍ଡଳ ତାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେତିକି ତମେ ଲୋକ ଚରିତ୍ରର ହୋଇଥାଉ ସେତିକି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତମେ କ'ଣ ମାନେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବି ହୋଇଥାଉ। ସଂସ୍କୃତ ସେଠିକାର ଭାଷା ସବୁକିଛି କ'ଣ ନା ଇଜିଲି ତମେ ବୁଝିପାରିଥାଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ। ଓକେ, ଦେଖ ଦେୟାର ଇଜ ଏ କ'ଣ denying the fact of traveling unveils of a spectrum of life in all intensity and vitality. It unfolds before our very eyes in trickle of time, past, present and future. ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱୀକାର ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଭ୍ରମଣ ଏହାର ସମସ୍ତ ତୀବ୍ରତାର ଜୀବନକୁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ କ'ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଉପସ୍ଥିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟକୁ ପୋଷ୍ଟ ଚକ୍ର ଭାବରେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ଭାବରେ ସମୟ ଭାବରେ ଠିକ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଦେଖ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଜ୍ଞତାର ନିକଟରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାହିତ୍ୟ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିରେ ହୃଦୟକୁ ପୁଲକିତ କରେ। ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତୋଳି ଧରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରେ। ହେଲା, ସେଇ କଥା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଜୀବନର ବିଶାଳତା ଜଗତର ରହସ୍ୟ ତଥା ରହସ୍ୟମତକୁ ଅନୁଭବ କରିବା କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟର ସଞ୍ଚିତ ଅଳନ୍ଧକୁ ସଫା କରି ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକର ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଜୀବନକୁ ଦିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପ। ଏ କାରଣ ଆଜି ଏ ଯୁଗରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଦୂର ପର୍ବତ ପରି ଦୂର ଦେଶ ସୁନ୍ଦର। ଦୂର ପର୍ବତ ପରି କ'ଣ ଦୂର ଦେଶଟା ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଜଳ ସ୍ଥଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ କେତେ ନୂତନ ରୂପରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଅଥଚ ବାହାର ସେଇ ଭିନ୍ନତାର ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରା ଐତିକ ଧାରା ଦେଖି ପାରିଲେ ପୃଥକ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତାହା ହିଁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ମଣିଷ ନଦୀ ଭଳି କ'ଣ ପ୍ରବହମାନ ଉପସ୍ଥିତଳ ଯେଉଁଠି ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଭଲ ପାଏ ବହିଯିବାକୁ। ହେଲା, ସବୁଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ କ'ଣ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ଜଣା ଅଜଣା ପୃଥିବୀ ସାରା ସେ ଚାହେଁ କ'ଣ ଚଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣର ଅତଳ ତଳକୁ। ଏ ଆଗ୍ରହ ସାର୍ବଜନନୀ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃଭାବ ସଂସ୍କୃତ ଆଦାନ ଜରିଆରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭାବ ଜଗତର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଏକ ପ୍ରବାସ ତୀର୍ଥ। ଦେଖ ମଣିଷ କ'ଣ ଚାହିଁଥାଏ ନା ସବୁଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ସବୁଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ହେଲା, ତ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ମଣିଷ ତାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାଏ କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ତ ଲେଖିଦେଇ ସାରିଲଣି। ତାପରେ ଏବେ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି 5ଟା ପଏଣ୍ଟ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବା, କାହିଁକି ନା ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ତଥାଶ୍ରୟ ମନ୍ମେୟ ସାରସ୍ୱତ କ'ଣ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ। ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ ଯଥାଯଥା ବିବରଣୀ ସହିତ ଲେଖକ କ'ଣ ପୁରୁଷୋଚିତ ଅନୁଭୂତ ଲବ୍ଧ କଥା ଯାହାକି
କଳାତ୍ମକ ରୂପମଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପାଠକ ପ୍ରାଣକୁ ଅପରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହିତ ତୋଳେ। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏକ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଶ୍ରୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ କଳା, ଯେଉଁ କଳାରେ କି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ତୀର୍ଥ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଟ୍ରାଭେଲର କହିଥାନ୍ତି ବା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ବୋଲି କହିଥାଏ। ଓକେ, ଭ୍ରମଣକାରୀ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଭ୍ରମଣକାରୀ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭ୍ରମଣଜନିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖେ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ମାନେ ସତ୍ୟ ଯାହା ସିଏ ଦେଖିଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ସେ କହିବ। ମାନେ ଲେଖକ ବି ଲେଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ, ଯିଏ ଭ୍ରମଣ କଲା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିଲା। ପହଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ବିପଦ ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବିଧ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମନୋଲୋଭ କାହାଣୀ ମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ପାଠକ ପ୍ରାଣକୁ କ'ଣ ସୁରଭିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଲେଖକର କଳ୍ପନା କ'ଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ଛୁଆଁରେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କାହାଣୀ ସବୁ ସହଜ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ତଥା କ'ଣ ରସସିକ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ଏଥିରେ ଥାଏ ଆବେଗ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଯଥାନୁରୂପ ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ର। ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଳ୍ପନା ଥାଏ କି ସରଳ ସୁନ୍ଦର ତଥା କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର, ଏହି ଧାରାରେ ଲେଖକ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ନିଜ ଦେଶର ସମାଜ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଜୀବନଧାରା ସହିତ ଭ୍ରମଣ ଦେଶ ବା ସ୍ଥାନ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତ ତୁଳନା କରିବା ସେଠି ନିର୍ମଳ କ'ଣ ଚତ୍ୱରରେ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରକର ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ। ତ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନିଜ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି କୋଉଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି କୋଉଭଳିଆ ତାହା ତୁଳନା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହାକୁ ପାଠକର କ'ଣ ସୁହୃଦୟ ପାଠକ ଅନେକ ଅଜଣା ତଥ୍ୟକୁ ମଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବହିର୍ଜଗତ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ପିପାସାର ଏକ ମନ୍ମୟ ଆଲେଖ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର କୂପମଣ୍ଡକତ ଦୂର କରି ବ୍ୟାପକ ମନଶ୍ଚେତନାର ନୂତନ ଦିଗନ୍ତକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବନା ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ଦର୍ଶାଇ ମନୋଜଗତକୁ କ'ଣ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସରସ କରିଥାଏ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବ, ଅଧିକା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଏତିକି ଲେଖିବ। ହେଲା, ଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଜ୍ଞାନ ପିପାସାରେ ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ସବୁ ଦେଶକୁ ତମେ ଯିବ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ, ଦୂର ଜାଗାକୁ ସବୁ ଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କିଛି ଶିଖିବ, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଆମ ଦେଶରେ କେମିତି ମାନେ ସଂସ୍କୃତ, ତାଙ୍କର କେମିତି ସଂସ୍କୃତ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରିଭିୟସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ଏଇଟା ହିଁ ଆସିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ନୋଟ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସେମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ କାହା କତିରେ ବୁକ୍ ବି ନଥିବ ତ 6 ସେମିଷ୍ଟର ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକ୍ ନ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।